آپ لوامہ کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب آپ کی زندگی میں مطمئن ہونے کا جہد ہو سکتا ہے یا نہیں. اب اس کا جواب کون دے گا کہ کیسے ہوگا؟ اللہ عالم، کسی کو نہیں پتا. ایک اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوامہ کو امارہ سے کنورٹ کر رہے ہوں جب، تو آپ کا فیصلہ خدا کے حق میں ہو، ذات کے حق میں نہ ہو تو مطمئن ہوگا. ہو سکتا ہے اگر میں آپ کی جگہ نوکری پہ ہوتا اور میں آج بھی جس جگہ نوکری پہ ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک دن سکون کا نہ لیا نہ ان کو دیا. آنیسٹلی جنگی ہے، یہی جنگ ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب میں آپ سے بھی چھوٹی عمر میں تھا نا تو میں ہندوستان چلا گیا. یہ انڈائریکٹ بات سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک؟ تو میں ایک جگہ ہے پونا، وہ مری کی طرح ہے، وہاں پہ ہے رشی کیوز. وہاں پہ بہت بڑا بابا ہندوؤں کا ہوا کرتا تھا، مر گیا، CIA نے اس کو مروا دیا. اس کا نام تھا بھگوان شری رجنیش. اس کے آشرم میں صرف میں نکر پہنتا تھا، باقی کوئی نکر بھی نہیں پہنتا تھا. یہ لیول تھا. اور مینیو ملتا تھا کہ آپ نے یورپین بریکفاسٹ کرنا ہے یا مینیو ملتا تھا. وہ اپنے گرو کو ملانے کے لیے ایک دفعہ اس نے کہا، کیونکہ بحث کرنے کی عادت تھی نا بڑی، تو یہ زمانہ تھا لیٹ 80s کا، تو بحث کرنا ہے تو اچھا وہ بھی نہیں اچھا سمجھتے جس طرح ہمارے علماء کرام بحث کو اچھا نہیں سمجھتے. اس نے اپنے بابے کے پاس بھیجا مجھے. وہ بابا رہتا تھا رشی کیوز کے اندر 7 کلومیٹر ڈیپ ان سائڈ. کبھی پیدل بیٹھ کے چلے فوجیوں کی طرح، PM میں کہیں بیٹھ کے چل، یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے آپ بیٹھ کے، can't walk. Imagine crawling 7 kilometers in a tunnel. فوبک ہوتا ہے انسان. آپٹیمم نارمل نہ انسان ہو تو 7 کلومیٹر انسان اندھیرے کے اندر ایک ایج میں نہیں چل سکتا. وہ جنون تھا. چلے گئے، ملے، بازو گردے رگڑے ہوئے، منہ پھٹکار پڑی ہوئی. 7 دن اسی جگہ آپ نے پپی پوٹی بھی کرنی ہے، وہیں کرال بھی کرنا ہے. ذہن میں رکھنا ذرا یہ بات. ملے جا کے اندر وارم واٹر باتھ تھا، کیا 7 سٹار اندر فیسلٹیز تھی اس کی. اس کے بعد انہوں نے ناشتہ کرانا، کھانا کھلانا، اور پھر انہوں نے آڈینس دینی گرو کے ساتھ ملتے. اب 2 واقعے چھوٹے چھوٹے سے بتاتا ہوں آپ کو، ایک بتاتا ہوں وہ بات لمبی ہو جائے گی. گرو کے ساتھ جب ملے تو آڈینس اس نے مجھے دی کہ جناب مسلمان چھچورا جو ہے وہ آیا ہوا آپ کو. انہوں نے آڈینس دی. اس نے بیٹھتے ہی مجھے اتنا کپ دے دیا، کعبے کا. کعبے کا کپ جب گرو دے دے نا تو گرو نے آپ کی آڈینس ایکسپٹ کر لی. ہمارے یہاں تو وہ رواج ہی چلا گیا نا، تو بڑے ہوئے لوگ ہیں، استاد کی تو ٹگے کی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں. ہارون اور مامون رشید جو تھے نا، یہ زوال پذیر لوگ تھے، یہ کوئی بہت قابل لوگ نہیں تھے. لیکن مامون کو جب استاد کے پاس، امام صحیح کے پاس ہارون چھوڑ کے آیا نا، تو ہارون کو 6 مہینے بعد جا کے دیکھا تو اس نے کہا امام صحیح آپ نے اس کی تربیت نہیں ٹھیک کی. امام بھی گھبرا گیا کہ بادشاہ سلامت کہہ رہے تھے. اس نے کہا بڑی اچھی تربیت کی ہے، قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، 6 نمازیں پڑھتا ہے. اس نے کہا کمال کر دیا، یہ دیکھو تمہیں وضو کرا رہا ہے لوٹے سے. کہہ رہا دیکھا لوٹے وضو کرا رہا ہے. کہتا ہے بدبخت، اگر تم نے اس کی تربیت کی ہوتی تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے تیرے پاؤں کو دھوتا. یہ وہ زوال پذیر بادشاہ ہے جس کا بیٹا مامون ہے. آج غور کرو. آڈینس دی. جب اس نے کعبہ ڈالا نا تو وہ ڈالتا چلا گیا. گرم پانی سے ہاتھ میں کوئی ڈال کے دیکھنا. اور میں اس میٹرک کی چھٹیوں کے بعد گیا ہوا تھا. عمر دیکھو اور شوق پاگل پن. جب اس نے ساری کیٹل خالی کر دی نا تو میرا پتہ کیا خیال تھا؟ میرا خیال تھا کہ یہ میرے نے ٹالرنس دیکھ رہا ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. نکل آیا سارا کچھ، چربی چربی ساری باہر آ گئی. میں نے کہا گرو آئی پاس. کہتا ہے یو بلڈی امپوٹنٹ مسلمس. اب اس عمر میں کوئی مسلمانوں کو گالی نکالے اور مسلمانوں کو نامرد کہے تو میں نے تو اپنی عقل سے فلسفہ دے رہا تھا نا. میں نے کہا نو 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 گرو وی آر ناٹ امپورٹنٹ، وی میری 4 وومن، وی آر ویری ویری گڈ. اپنی عقل سے کرنا تھا جو بھی کرتا. اس نے کہا یار یو تھنک آئی ایم ڈوئنگ دس ٹو ٹارچنگ؟ نو نو نو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو میسج. تمہارا دماغ اتنا گوشت کھا کھا کے کند ہو گیا ہوا ہے،
तुम ये पैगाम नहीं उठा सकते? अरे भाई, भरे हुए प्याले को कोई नहीं भर सकता। जब तुम भरे हुए प्यालों को भरोगे तो जख्मी होगे। जब सीखना हो तो प्यालों को खाली करके लाते हैं। वो जला हुआ था ना बाबू, आज तक नहीं भूला उसकी बात। You have to empty your cups to learn. फिर उसने मशवरा दिया, उसने कहा I am 104, मैं 80 मिडिल 80s की बात कर रहा हूँ, 86 की बात कर रहा हूँ। कहते हैं मैं 7 किलोमीटर अंदर हूँ और 104 years का हूँ। And people like you come from Pakistan, crawl their damn dash out, meet me, and you still believe that there is no God. It's not that I'm calling you impotent because you are impotent. No. तुम लोगों का ख्याल है कि खुदा इतना कमजोर है कि अगर मैं आज घर में रहा तो शायद मेरे ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल के वो अंदर एंटर होने की ताकत न रखता। हो सकता है मस्जिद के हुजरे में चला जाए और वहां से मौलवी साहब के थ्रू मुझे बुलवा ले। कहते हैं ये इंपोर्टेंस है तुम्हारी। यू हैव पॉकेट एडिशन कॉर्ड्स। मुझे वो बात नहीं समझ आ रही। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने जुडिशरी छोड़ी थी, पता किस वास्ते? अजीब ही वहां पर मेरा खुदा की कसम। वो हाई कोर्ट से आते थे, शिमला पहाड़ी लाहौर में है जगह, तो जहां से उन्होंने एक पान और एक सिगरेट रोज खरीदना होता था ना, वो सड़क के दूसरी तरफ था। तो जो पुलिस वाला था ना साथ, उसने कहा शाह जी आप प्रोटोकॉल ना तोड़ा करें, उधर नहीं जाना। अब्बा ने दफ्तर जाना छोड़ दिया, कहते मेरे पान के रास्ते में आते हैं। खुदा आज तक हमने अपने बाप को कभी काम करते नहीं देखा। यार जिंदगी गुजर ही गई ना। और खुदा की कसम आज ही मेरा काम लाहौर में बहुत है। 24/7 वर्किंग गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। I don't give a damn. I don't give a damn. You know why? क्योंकि वो रोटी लगी है तो लगी है, नहीं लगी तो अल्लाह ताला मेरे उस 20वें ग्रेड का मोहताज है। यार कमाल करते। अगर अल्लाह मोहताज है तो फिर मुझे अल्लाह बदल लेना चाहिए। ये इंपोर्टेंट इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं कि अच्छा कर दो रिजाइन तो कर दो। तुम्हारे ख्याल में अल्लाह ताला ने आगे कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाया हुआ? अल्लाह ताला इस ठंडे कमरे में नहीं आ सकता। उसने जरूर तुम्हारी मस्जिद में आना है जहां पे के गुसलखानों में से बदबू आ रही है। God is not 7 star, he is a 20 star God. He can work for you. It is you who have to decide कि तुम्हारा रब कितना है। तुम्हारा फैसला अगर छोटा है तो अल्लाह ने पता क्या कहा? हदीस कुदसी है ये, और करना, कहा मैं वैसा ही पलटता हूं जैसा मुझसे मांगने वाला गुमान करता है। तुम बालिश आओगे मैं हाथ आऊंगा, तुम चल के आओगे मैं भाग के आऊंगा। तो भाई मैं कम अज कम अगर ना भी चलूं अल्लाह की तरफ, वो अल्लाह के वली गुमान तो अच्छा करूंगा उससे। गुमान भी ना अच्छा करूं फिर मैं ज़हनी तौर पे नामर्द ही ठीक हूं। गुमान अच्छा करो, खुदा की कसम खुदा ऐसे ही है। मैं जिंदगी में सबसे कम काम करता हूं। मेरे भाई ने कहा बेटा सेटल हो जाओ, मैंने कहा टू मच स्ट्रेस। मैं घर में बैठ के आराम से टेलीविजन देखना चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ टेलीविजन देखता हूँ, चैनल चेंज करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बस। अल्लाह रोज देखा है ना यार, मुझे क्या फिक्र है अल्लाह ने कहां से दिया? मुझे क्यों फिक्र करनी? जब मुझे फिक्र करनी है तो फिर पता क्या होगा? मैं खुदाई काम कर रहा हूँ। I'm working for God. I don't know. I want God to work for me. I hope I've answered your question. थोड़े मुख्तसर आप लोग सवाल कीजिएगा प्लीज। जी प्लीज अपना नाम पहले बता दीजिएगा। यार अल्लाह के वली हो, लेकिन जो सल्फी साहब ने कहा उस पर ईमान लाना तो मेरा फर्ज नहीं है। ईमानदारी की बात है। इट्स एन अनइंटेलिजेंट क्वेश्चन।
तुम खुद जाके गूगल पे देखो, ये सल्फी सिलसिला है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये कुरान और हदीस नहीं है, ये मेडिटेशन के प्रोसेसेस हैं। और मेडिटेशन के जो तवज्जो के जो प्रोसेसेस हैं, ये मुसलमानों की रवायतें मेरे ख्याल में नहीं है, ये बुद्धिस्ट की रवायतें, उससे कल्बे सलीम और ये चीमू पागे सारे निकले हैं, ये अल्लाह के रसूल की बातें। I have to ask something about. I was watching a video of a person who his faith from Islam, Christianity. When he was asked कि जी आपने ऐसा क्यों किया, he said जी कि मैंने इसलिए किया कि Islam itself is a faulty religion. Is a faulty religion. उसमें fault ये है कि Muslims live their entire life just to please their God. सिर्फ वो खुदा की खुशी के लिए जीते हैं. They have उनका कोई अपना एम्बिशन नहीं होता, उनका कोई अपना रास्ता नहीं होता, उनकी कोई अपनी लाइफ नहीं होती. They live for God, they die for God. I want to ask what you have to say about in response to this. आपका नाम क्या बेटा? Waqas. Waqas, have you ever been in love? Of course. Yeah. I hope that answers your question. Second thing is, there was another question. Yeah. अगर इतना सा जवाब था, वो बेचारा ऐवी ईसाई हुआ। बुरी बात। अरे भाई, मुसलमान अल्लाह के लिए जिंदा नहीं रहता, ये उसकी नालायक गलत फहमी है। हम तो अपनी लालच के लिए जिंदा रहते हैं। ये अगर वो कह रहा है ना फॉल्टी रिलीजन, तो उसको किसी अच्छे आर्गुमेंट करने वाले से वास्ता नहीं पड़ा। ये सारी आर्गुमेंट जो है ना, ये गूगल पे मैं अक्सर नेट पे देखता हूँ, ये सब कहानियां हैं इन्होंने बताई। एक मेरा यूपी दोस्त है, बड़ा अच्छा अमेरिका में रहता है, मुझे एक दिन कहता है खुतब तुम्हारा क्या ख्याल है कि हजरत इब्राहिम जो गए थे रेगिस्तानों में, वो क्या कर रहे थे? तो मैं भी जवाब देने लगा, मुझे कहता है तुम्हारा ख्याल से क्या होगा कि ही वाज लुकिंग फॉर गॉड। मैं तो यार कहता है यार इसीलिए तुम लोग पीछे रह गए, ही वाज लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो उनका एक अपना नजर है, वो रहे खुश रहे। भाई हम अल्लाह को नहीं खुश करते, हम तो अपनी आइंदा कब्र की जिंदगी को अच्छा करने के लिए जहद कर रहे हैं। और इसके लिए अल्लाह ने हमें पता है क्या किया? बिल्कुल ही फारग कर दिया, बिल्कुल ही फारग कर दिया। वो कहता है उम्र अव्वल में जिसने मेरी मोहब्बत में एक आंसू बहा दिया, मैंने दोज़ख याद उस पे हराम कर दी। नमाजें, रोजे, ज़कात नहीं। Need to fall in love for one moment. बीवी को मैं कहूँ ना कि एक लम्हे का मोहब्बत थी, मैंने उस वक्त निकाह किया, अब नहीं है, तलाक दे दे मुझे कौन। अल्लाह कहता है एक लम्हे की मोहब्बत, एक आंसू, that's it. Now, let me finish. उसमें सही लग गया है यार। सवाल ये है हजूर कि मजहब पढ़ना जो है ना, ये अक्लमंद लोगों का पता है क्यों काम है? क्योंकि थियोलॉजी, the study of God is equal in all religions. सब में ठीक है। जब मैं थियोलॉजी पढ़ूंगा तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो थियोलॉजी में मेरे साथ बहस कर सके, बहसियत मुसलमान होने के दावा कर रहा हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि थियोलॉजी इतनी फनी है ना लोगों की कि सोच नहीं सकते। इट्स फनी। हिंदुस्तान में पढ़ा गया, आज तक हिंदू कभी मजहब पे बहस नहीं करेगा। यू नो व्हाई? फनी थियोलॉजी। एक कमरा है, उसमें एक अल्लाह मियां जी बैठे। अब उस अल्लाह मियां जी को ना वहां से भागने से रोकने के लिए छोटी सी ना स्लिट दी है, मंदिर में कभी बड़ी खिड़की नहीं होगी। और फिर एक छोटा दरवाजा ना सर झुका के जाए। आपके ख्याल में दरवाजा हम्बलनेस के लिए नहीं, ताकि अल्लाह